ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا بھول چکے ہیں۔ اگر ہم ایک ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس گارڈنر کی طرح اتنا ہی سیریس ہو کے اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی لائف میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں جو زیادہ تر پریشانیاں ہیں، زیادہ تر پرابلمز ہیں، وہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہیں، ہماری نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھیں، جو بھی پرابلم ہماری زندگی میں آتی ہے نا، پرابلم باہر نہیں ہوتی، ڈپریشن باہر نہیں ہوتا، ڈپریشن ہماری باڈی پہ کہیں بھی نہیں ہوتا، ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن یہاں ہوتی ہے۔ جو بھی پرابلم چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ہمارے دماغ کو عکس دیتی ہیں، اور یہ ویو جو ہے یہ بھی ہمیں دماغ کے اندر جو ہے چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ، اس کی وجہ سے ہمیں یہ باہر کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ باہر نہیں ہوتا، یہ جو بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے یا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو باہر نظر نہیں آ رہا، یہ عکس آپ کو اندر نظر آ رہا ہے، آپ کے دماغ کے اندر۔ تو انڈائریکٹلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خوشی یا جو بھی غم ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہمارے دماغ اور ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو انسٹرکشنز اپنے دماغ کو دیتے ہیں، وہ انہی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، اور ہمارے دماغ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارا دماغ اتنی پاورفل ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر فٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ہم مسلسل 15 منٹ یہ بات فوکس کے ساتھ سوچتے رہیں۔ ہمارے ایک سر تھے رانا وقاص صاحب، وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ لوگ ایسے بیٹھ کے سوچتے رہو گے کہ مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے، تو وہ آپ کو بخار 10-15 منٹ بعد آٹومیٹیکلی بخار ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ سوچ لیتے ہو کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، اگر آپ یہی سوچتے رہتے ہو کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تو وہ کام ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر پاتے۔ اور اس کے الٹ اگر آپ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کروں گا، جب آپ ایک مضبوط ارادہ کر لیتے ہیں کچھ بھی کرنے کا، تو پھر اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے۔ اکثر آپ لوگوں نے کوٹیشنز تو سنی ہوں گی کہ ہم تب تک نہیں ہارتے جب تک ہم خود ہار نہیں مان لیتے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہارنے کے بعد جب انسان اپنی ہار کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تب انسان ہارتا ہے۔ ہارے ہوئے انسان کو میں ہارا ہوا نہیں کہتا، بلکہ جب انسان ہارتا ہے تو اصل میں وہ جیت کی تیاری کے لیے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان ہار مان لیتا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت جتا نہیں سکتی۔ ہمارا دماغ ایک باغ کی طرح ہے۔ دس از لائک اے گارڈن۔ جیسے ایک گارڈنر ہوتا ہے، ایک مالی ہوتا ہے، وہ ایک باغ کی حفاظت کرتا ہے، اسے اچھے طریقے سے اسے سجا کے رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اسے پراپر پانی دیتا ہے۔ اس میں اگر کوئی گھاس پھوس اگائے تو اسے اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا ہے، اگر اس میں کوئی گندی جڑی بوٹی اگائے تو اسے بھی اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر وہ جڑی بوٹیاں اس گارڈن کے اندر، اس باغ کے اندر لگی رہیں، تو وہ جو اچھے اچھے پودے لگے ہوتے ہیں، جو اس باغ کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اس خوبصورتی کو خراب، اس خوبصورتی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارے دماغ میں کوئی نیگیٹو سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو اکھاڑ کے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ اس جو گندی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں ایک باغ میں، ان کی مثال ان سوچوں کی طرح ہے جو ہمارے دماغ میں نیگیٹو سوچیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے دماغ کے اوپر جن کا قابو ہے، اتنا قابو ہے اپنا دماغ کے اوپر کہ وہ اپنے دماغ کی طاقت سے اپنے دل کی دھڑکن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ چاہیں تو اپنے دل کی دھڑکن کو سلو کر سکتے ہیں، چاہیں تو دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ایک ہفتہ بنا سوئے رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے دماغ کو ایسی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی ایک ہفتہ، اور وہ اپنے دماغ کو ایسی انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اگر آپ ابھی سونا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 منٹ میں، 5 منٹ میں نیند آ جائے گی اور آپ سو جائیں گے۔ اور یہ کوئی کہانی میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اپنے دماغ کو سمجھنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کو سمجھ لیتے ہیں، اٹ مینز آپ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے دانشور لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تلاش اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور جو بندہ پوری لگن کے ساتھ اپنے آپ کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر ایک عرصے بعد جا کے اسے اپنی تلاش ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی تلاش، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بندہ سیریس نہ ہو اپنی تلاش کے بارے میں، تب تک قدرت بھی اس کی مدد نہیں کرتی اپنے آپ کو تلاش کرنے میں۔ یہ ایک بڑی سنجیدہ سوال ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ اتنا سنجیدہ ہے کہ کبھی یہ نان سیریس لوگوں کو یہ سوال آج تک ان کے مائنڈ میں آیا ہی نہیں، نہ ان کے مائنڈ میں یہ سوال نہیں آتا کہ میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں۔ یہ سوال ہمیشہ سنجیدہ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے۔ اگر ہم ایک ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس گارڈنر کی طرح اتنا ہی سیریس ہو کے اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارے گارڈن کے اندر، اگر ہمارے گھر کے گارڈن کے اندر کوئی گندی چیزیں پھینک جائے، کوڑا کرکٹ اس میں پھینک دے، اگر اس میں مسلسل 2-4 دن پھینکتا رہے تو
तीसरे चौथे दिन हमारे जो पौधे हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे दिमाग में अगर हम मुसलसल नेगेटिव सोचें, नेगेटिविटी डालते रहें, तो हमारा दिमाग भी आखिरकार गलना सड़ना और काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, जो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को एंजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं, जब आपका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोचता है और आप में जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। तो अगर हमें अपने दिमाग को हेल्दी रखना है तो हमें अपने दिमाग की हिफाजत करनी पड़ेगी। जो नेगेटिव सोचें हमारे दिमाग में आती हैं, हमें एक चौकीदार की तरह अपने दिमाग के बाहर खड़े होकर हिफाजत करनी पड़ेगी कि कोई भी नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में ना आए। हम अपने दिमाग में जो नेगेटिव सोचें डालते रहते हैं उनको वक्त के साथ साथ, वक्त रहते मतलब बिफोर टाइम से पहले उनको हमें बाहर निकालना है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी तलाश करनी है, और पॉजिटिविटी तलाश करने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल ये मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें, टीवी, उसके बाद इन चीज़ों ने, गेम्स, पबजी सबसे ज़्यादा स्पेशली, और टिकटॉक, इन चीज़ों ने हमें अपने आप के साथ इतना एडिक्ट कर लिया है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अलावा या लैपटॉप के अलावा या टैबलेट के अलावा टाइम ही नहीं है। जब हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है तो हम अपने दिमाग की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास अपने लिए एक मिनट भी नहीं है, जब हमारे पास अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखना भी एक काम है और इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे पास अपने आप को खुश रखने के लिए टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं। अगर हम कुदरत के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो वक्त गुजर चुके हैं। पहले लोगों के पास गुर्बत होती थी, लोग गरीब होते थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, एक टाइम खा लिया, 2 टाइम भूखे रहते थे, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लोग कुदरत के साथ, नेचर के साथ, फितरत के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं, आसाइशात हैं, लग्जरी लाइफ है, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं हैं। वजह यह है कि हमारे पास एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है। हमारे पास दोस्तों में बैठ के उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, उनकी फीलिंग्स को सुनने का टाइम नहीं है। बस अगर हम लोग दोस्तों में भी बैठे हों तो हमारा ये काम होता है कि बस फ़ोन में लगे रहे। मैंने अक्सर ये बात नोट की है, 99.99% ऐसा ही होता है। जहाँ 2-4 दोस्त बैठे होते हैं, हर किसी ने अपना अपना नेट ऑन किया होता है, वाईफाई कनेक्ट किया होता है, कोई किसी से चैट कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है। बेसिकली रियलिटी में तो वो एक गैदरिंग है दोस्तों की, लेकिन हकीकत में हर बंदा अपनी अपनी कहीं और पहुंचा होता है, कहीं और सोचों में पहुंचा होता है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई अपने कज़न से बात कर रहा है, कोई अपनी बीवी से बात कर रहा है, कोई अपने बच्चों से बात कर रहा है। मतलब कि जहाँ बैठे हैं हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल चुके हैं। हम बैठे यहाँ होते हैं लेकिन हमारी सोच कहीं और होती है। जब तक हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना नहीं सीखेंगे, हम अब खुश नहीं हो सकते ज़िंदगी में। और अपने लिए टाइम निकालना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाएं। ये मोबाइल गेम्स खेलें, डिजिटल गेम्स खेलने की बजाय रियल लाइफ गेम्स खेलें, और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो हकीकी टाइम होता है, रियल टाइम वो होता है जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप के ऊपर आप मेहनत कर रहे होते हैं। और एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और इस्लाम भी कहता है कि आप वो गेम्स खेल सकते हैं, इस्लाम में वो गेम्स खेलना जायज़ है जो गेम्स आपको फ़िज़िकली फ़िट कर सकती हैं। जो गेम्स आपका वक्त ज़ाया करें, बहुत ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया करें, वो गेम्स, वो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। अगर हमें ये फजूल एक्टिविटीज़, मतलब जो हमारा वक्त ज़ाया करती हैं, ऐसी चीज़ों से रोका गया है, तो आज साइंस ये प्रूव कर रही है कि इसमें हमारा नुकसान है। और इस्लाम कहता है कि आप फ़िज़िकल गेम कोई भी खेल सकते हैं जिसमें आपका जिस्म हरकत में आता है, आपको पसीना आता है, आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, वो इस्लाम में जायज़ है वो गेम खेलना। और अपने ऊपर काम करना बल्कि एक बहुत बड़ा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक सेहतमंद और हेल्दी मोमिन एक बीमार और बिल्कुल थके हुए और सुस्त मोमिन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और हमें अभी एहसास नहीं होता कि हमारी सेहत क्या चीज़ है। ये हमें 2, 4, 5, 10, 20 साल बाद एहसास होगा कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम चीज़ है। और ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। तो खुदारा कुछ ख्याल करें, अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और अपने आप को खुश करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आप इस मामले में किसी भी तरह से मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं या आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हर तरह से मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.arsalchaudhry.com। वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। मेरी दिल से दुआ है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।